discussing about the timer programming, and we have discussed the basic timer programs based on its operating mode 1. Correct? We have seen that how a square wave can be generated by using the timer that is operated in mode 1. And I have given one homework also for you to operate the timer in mode 2. Okay, I have told you that the title of the program was write a C program to generate a square wave of frequency 2.5 kilohertz on P2.7, right? 2.5 kilohertz frequency we have to generate of the square wave, and for doing this we have to use timer 1 in mode 2. Timer 1 in mode 2, and the frequency of oscillator was given as 12 megahertz. Correct? So this was given as a homework for you, and I have told you to solve this, but no one has done except Darshan. I hope so that you are understanding whatever I am teaching you, because this part is already over in MW also, but the same things we are revising, and we are doing the code in the C language. Okay, so just in short I will explain you the logic again based on the same homework given, so that you can understand. See, this was a program given as a homework. C program to generate a square wave of frequency 2.5K on P2.7. And for this, we have to use timer 1 in mode 2. Correct? Now we have to use a timer 1. So basically, we have to decide the count which you have to load in T-mod register first. Right? After that, mode 2 is given. So for mode 2 also, the bits of the T-mod register will change, and depending upon that, we have to select that particular value to be loaded in the T-mod, right? And we know that when there is a mode 2 of timer, then timer is operated as a 8-bit timer. Correct? It is operated as a 8-bit timer. So when I say 8-bit timer, that means maximum value that you can load in the timer will be 2 raised to 8. That is equal to 256. Correct? So whenever you are doing the calculations, that time you have to consider 256 value, right? Not 65536. 65536 ही आपण कधी कन्सिडर करतो जेव्हा टायमर हा 16 बिटचा असतो, कारण 2 raised to 16 म्हणजे 65536. आता हा टायमर मोड 2 मध्ये ऑपरेट होतोय, म्हणजे याची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती असेल? 2 raised to 8 ची असेल, कारण तो 8-बिट टायमर आहे. मोड 2 मध्ये हा 8-बिट टायमर असतो. So 2 raised to 8 is nothing but 256. So maximum value you can load in the timer will be 256. Okay. Now these are nothing but the calculations that we already have done in the previous part also. Same calculations you have to do. Just you have to take the square wave frequency as 2.5K and crystal frequency as 12 megahertz. So you know that how to do the calculations. Again we will see. Crystal frequency is given as 12 megahertz, and frequency of square wave is given as 2.5K. Okay. So from this 2.5K frequency, we can find out the time period. Okay. So time period will be a reciprocal of 2.5K, that is 1 upon 2.5K. That will be equal to 0.4 millisecond. Okay. So this 0.4 millisecond you can also write it as 400. You can also write it as 400 microsecond. This is also correct. So anyway you can write it. But this 400 microsecond time is a time of a complete cycle. That means positive as well as negative. Correct? So we can divide this complete time divide by 2. If you do it, then you will get 200 microsecond. So this time you have to consider. Okay? This will be the time for logic 1 also and for logic 0 also of the square wave. Then if you consider the crystal frequency, it is equal to 12 megahertz. This 12 megahertz we are always dividing it by 12. Okay, so you will get 12 divided by 12, that is equal to 1 megahertz. Correct? And if you find out this 1 megahertz as a time period, then you will take the reciprocal of 1 mega, that will be equal to 1 microsecond. Correct? So this 1 microsecond will be the time of crystal. So these two times we have to consider for calculating the count. Okay. So count is denoted by n,
and we know that count n is equal to the square wave time, that is equal to 200 micro divided by the crystal time, that is equal to 1 micro. Okay, this is the formula to find out the count. So this micro will get cancelled. What will be the time left, I mean count left? It will be equal to 200. So the count will be equal to 200. Now from this count we have to find out in mode 2 how much value we have to load. So in mode 2, whatever the timer we are using, that is timer 1, which count we have to load, that can be calculated as count equal to see, this you can skip it, don't write this directly. You can write count equal to maximum value of timer is 256, as I told you, because timer is operated in mode 2. So in mode 2 it is acting as a 8-bit timer, and for 8-bit the maximum count is 256. Okay, so 256 minus whatever the n value you got, that is 200, that you can subtract it, you will get the answer as 56. So this value you have to load in the timer, but this is in a decimal, you have to convert it into hex. So you will get the value as 38H. ओके, लक्षात ठेवायचं, मोड पहिले चेक करायचा कोणता आहे आणि त्यानंतरच ह्या व्हॅल्यू सबट्रॅक्ट करायच्या. बरेच जण काय करतात, इथे डायरेक्टली 65536 घेतात आणि त्यातनं 200 मायनस करतात, आणि मग इथं जी तुम्हाला हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू भेटते ती 16 बिटची भेटते. बट मोड 2 मध्ये टायमर हा 16 बिटचा नाहीये, म्हणून तुम्ही ती 16 बिटची व्हॅल्यू त्या टायमर मध्ये लोड नाही करू शकत. ओके, सो मोड 2 मध्ये टायमर 8 बिटचाच असतो, म्हणून फक्त 8 बिटचीच काउंट घ्यायची मॅक्झिमम, आणि ती म्हणजे 256. ओके, आणि त्याच्यातनं जर ही तुम्ही व्हॅल्यू मायनस केली तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला फक्त 8 बिटचीच व्हॅल्यू मिळणार. ओके, आणि आपल्याला 8 बिटचीच पाहिजे कारण टायमर 8 बिटचा आहे. इथे 16 बिटची काउंट आली तर सगळं कॅल्क्युलेशन तुमचं रॉंग येतं आणि पुढचा कोडही रॉंग असतो. ओके, सो व्हेरी स्ट्रिक्टली यू हॅव टू फॉलो दिस. So 38H will be the count to be loaded in the timer. Okay, and now which timer we are using? We are using timer 1. So we have to use only one register. Only TH1 we have to use. TH1 का लिहिलंय कारण हा टायमर 1 आहे. जर टायमर 0 असेल तर इथं TH0 लिहायचं. ठीक आहे, आणि आपल्याला माहिती आहे की टायमरचे दोन पार्ट्स असतात, एक असतं लोअर बाईट म्हणजे TL आणि एक असतो हायर बाईट म्हणजे TH. बट इथे दोन्ही घ्यायची गरज नाहीये बिकॉज इथे व्हॅल्यू फक्त 8 बिटची आहे. राईट, सो आपण फक्त हायर 8 बिट घेणार आहे इथे TH1, ज्याच्यामध्ये 38H ही व्हॅल्यू आपल्याला लोड करायची. सो दिस कॅल्क्युलेशन्स यू हॅव टू डू इट व्हेरी इझी. इट इज जस्ट यू हॅव टू रिमेंबर विच टायमर अँड विच मोड यू आर युजिंग. ठीक आहे, आणि अकॉर्डिंग टू दिस नाव वी कॅन राईट कोड. हे सेम कोड आहे जे तुम्ही आपण मागच्या काही सेशन्स मध्ये घेतले. सिमिलर टाईपचे कोड तुम्हाला लिहायचे, फक्त तुमच्या काउंट चेंज होतील ऍज पर द गिवन टायटल. ओके, सो पहिले आपण काय टाकतो, इथे हेडर फाईल टाकतो, करेक्ट. नंतर वर्ड मेन वर्ड लिहितो आणि याच्या अगोदर त्या पिनचं डिक्लेरेशन करतो. पिनचं डिक्लेरेशन म्हणजे जी पिन तुम्ही स्क्वेअर वेव्ह जनरेशन साठी वापरताय ना, इथं कोणती दिलेली आहे, P2.7 दिलेली आहे. सो ह्याचं डिक्लेरेशन तुम्ही इथे करू शकता. सो डिक्लेरेशन करताना नेहमी आपण मेन प्रोग्रामच्या अगोदर करतो आणि त्याचा डेटा टाईप पहिले टाकतो. डेटा टाईप इज नथिंग बट एस बिट. ओके, मग तुम्ही एखादा व्हेरिएबल यूज करता, इथं त्यांनी व्हेरिएबल यूज केले SQR. ओके, इथं कुठलाही यूज केलं तर चालेल. इक्वल टू आणि त्याचं पिन. ओके, सो P2.7 आहे मीन्स दॅट वी आर रायटिंग इट ॲज P2⁻7 लाईक दॅट. ठीक आहे, मग तुमचा इथे मेन कोड स्टार्ट होतो. ओपनिंग ब्रॅकेट आणि क्लोजिंग ब्रॅकेट मध्ये तुमचं लॉजिक असणार. करेक्ट, सो वी कॅन राईट द ऍक्च्युली इथून स्टार्ट होतोय कोड, डायरेक्टली इट इज एंडिंग हिअर. ठीक आहे, आता स्क्वेअर वेव्ह साठी आपल्याला माहिती आहे की लॉजिक काय आहे. काय पहिले आपण टी मोड मध्ये काउंट टाकतो. फर्स्ट पहिली स्टेप काय असते, टी मोड मध्ये काउंट टाका. टी मोड मध्ये कोणती काउंट टाकायची की कुठला टायमर तुम्ही युज करताय आणि त्याचा मोड कोणता आहे असं. ठीक आहे, सो आता टायमर आपण 1 यूज करतोय, त्याचा मोड 2 आहे, तर करस्पॉन्डिंग तुम्ही टी मोडची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. तुम्हाला व्हॅल्यू अशी मिळेल 0001 नाही सॉरी 20 काउंट टाकायची आहे ना. का बरं, एक मिनिट, मी तुम्हाला टी मोडची, आता माझ्याकडे रजिस्टर नाहीये, बट तुमच्याकडे रजिस्टर असेल तर त्याची डायग्राम बघा एकदा. सो तुम्हाला टी मोड मध्ये काउंट जी टाकायची आहे ती अशी असेल 0010
0 0 0 0, कारण की हे जे लोअर 4 बिट आहे हे कोणत्या मोडचे कोणत्या टायमरचे आहे, ते टायमर 0चे आहे आणि जे हायर 4 बिट आहे ते टायमर 1चे आहे. सो आपण टायमर 1 वापरतोय, सो हे लोअर 4 बिट नेहमी 0 असते, 0 0 0 0. आणि हायर जे 4 बिट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला मोड सिलेक्ट करायचा आहे, तर मोड 2 आहे, म्हणून आपले हे 2 बिट काय असतील, 1 0 असतील. राईट. 0 0 कधी असतात, मोड 0ला. 0 1 कधी असतात, मोड 1ला. 1 0 कधी असतात, मोड 2ला. आणि 1 1 कधी असतात, मोड 3ला. अशा पद्धतीने. ठीक आहे. सो आता ह्याची जर हेक्स व्हॅल्यू फाइंड आउट केली तुम्हाला किती मिळते, 20. सो पहिली स्टेप आहे टी मोड मध्ये काउंट टाका. नंतर सेकंड स्टेप आहे टीएल आणि टीएच मध्ये व्हॅल्यू लोड करा. पण इथे आपल्याला टीएल घेतलेला नाहीये, फक्त टीएच घेतलाय. सो टीएच मध्ये काउंट टाकायची. ही काउंट कसली आहे, जेवढ्या फ्रिक्वेन्सीची स्क्वेअर वेव्ह तुम्हाला पाहिजे, जी आपण कॅल्क्युलेशन्स वरनं काढली ती काउंट आहे ही. ओके. इट इज इक्वल टू 38H. सो यू कॅन राईट ॲज TH1 इक्वल टू 38. ओके. आता काउंट लोड केली. आता तुम्ही टायमर स्टार्ट करा. टायमर कसा स्टार्ट करतो आपण, TR बीटला 1 करतो म्हणजे टायमर स्टार्ट होतो. मग TR 1 घ्यायचा की 0 घ्यायचा, तो टायमर वर डिपेंड आहे. आता आपण टायमर 1 यूज करतोय, सो वी हॅव टू कन्सिडर TR1. ओके. सो TR1 ला 1 केला की ऑटोमॅटिकली टायमर स्टार्ट होतो. टायमर स्टार्ट झाला की तो काउंटिंग करायला लागतो 0 ऑनवर्ड्स. आता हा कुठपर्यंत काउंटिंग करेल, जेवढी मॅक्झिमम काउंट तुम्ही त्यात टाकली आहे तोपर्यंत, म्हणजे 38 पर्यंत. म्हणजेच म्हणजे हेक्स मध्ये 38 आहे आणि डेसिमल मध्ये ती 200 आहे. ओके. सो लाईकवाईज ती त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू पर्यंत काउंट करत आहे. आता ज्यावेळेस ही काउंटिंग चालू आहे तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे, ओव्हरफ्लो बीटला चेक करावं लागेल. कारण आपल्याला माहिती आहे की ओव्हरफ्लो बीट ऑटोमॅटिकली सेट होतो जेव्हा काउंटरचं काम संपतं, म्हणजेच काउंटरची काउंट जी आहे ती ओव्हरफ्लो होते तेव्हा. राईट. सो इथे व्हाईल कंडिशन टाकली आणि व्हाईल मध्ये लिहिलं की आपण चेक करतोय कंडिशन्स कंटिन्युअसली, ओव्हरफ्लो बीट 0 आहे की 1 आहे. इथे लिहिलंय बघा, व्हाईल TF1 इज इक्वल 0. म्हणजे जोपर्यंत हा ओव्हरफ्लो बीट 0 आहे तोपर्यंत आपण ह्याच लाईन वरती थांबणार. ओव्हरफ्लो बीट 0 आहे म्हणजे टायमरची काउंटिंग चालू आहे. आणि एकदा टायमरची काउंटिंग फिनिश होईल म्हणजे संपेल, तर त्यावेळेस हा ओव्हरफ्लो बीट ऑटोमॅटिकली सेट होईल म्हणजे 1 होईल. आणि हा ओव्हरफ्लो झाला की मग आपण बाहेर येणार. राईट. बाहेर आल्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, सिम्पली कॉम्प्लिमेंट ऑफ SQR, म्हणजे जी P2.7 बीट होती इनिशियली, जर ती 0 असेल तर त्याला आपण कॉम्प्लिमेंट केलं, तर कॉम्प्लिमेंट केल्यावर काय होणार, ती 1 होणार. आणि ती 1 व्हॅल्यू आपण परत SQR ला पाठवतोय. SQR ला पाठवतोय म्हणजे P2.7 ला परत सेंड करतोय. आणि पुढच्या ओव्हरफ्लो साठी TF1 बीटला आता 0 करून ठेवतोय, म्हणजे पुढच्या ओव्हरफ्लोला आपल्याला इंडिकेशन मिळेल. ठीक आहे. आणि मग इथे तुमचा कोड परत एंड होतो. ठीक आहे. हा व्हाईल 1 चा आहे. अजून एक इथं ब्रॅकेट पाहिजे. ओके. हा व्हाईल 1 चा आहे. परत आपण याच्यात गेलो की परत सेम तुम्ही आता 1 झालाय ना हा बीट, P2.7 1 झालाय. परत आपण व्हाईल 1 मध्ये आलो. आता 1 बीट आपण सेंड करणार आहोत. सो आपण परत इथे काय कोणती कंडिशन टाकणार आहे, ओव्हरफ्लो कंडिशन टाकणार आहे. म्हणजे सेकंड जी व्हॅल्यू आहे, म्हणजे 1 ची जी व्हॅल्यू आहे तर ती देण्यासाठी आपण परत काय करतोय, ओव्हरफ्लो बीट चेक करत राहतोय. जोपर्यंत ओव्हरफ्लो बीट 0 आहे तोपर्यंत टायमर इज वर्किंग. ज्यावेळेस ओव्हरफ्लो बीट 1 होईल ऑटोमॅटिकली परत आपण खाली येणार, SQR ला कॉम्प्लिमेंट करणार. राईट. म्हणजे ती परत 0 होणार आणि हे कंटिन्युअसली आता रिपीट होणार. ओके. सो प्रोग्रामचं लॉजिक आपण जे पूर्वी लिहिलंय ना ते जरी लिहिलं तरी चालेल. फक्त ह्याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला, कन्सिडर टी मोडची काउंट तुम्हाला चेंज करावी लागेल, जी इथे 20 घेतली आपण ती. देन TL TH च्या व्हॅल्यू चेंज कराव्या लागतील. आता मोड 2 आहे म्हणून आपण TL नाही घेत, आपण फक्त TH घेतो, एवढं लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये ती 8 बिटची काउंट लोड करायची. बाकीचे सगळ्या स्टेप्स ज्या असतील त्या सगळ्या सेम असतील. ओके. तो प्रिव्हियस कोडचा पण रेफरन्स तुम्ही घेतला तर चालेल किंवा या पद्धतीने सॉल्व्ह केलं तरी चालेल. फक्त मोड 2 आहे म्हणून कॅल्क्युलेशन्स मध्ये तुम्हाला 256 ही व्हॅल्यू कन्सिडर करायची. ओके. सो हा सुद्धा कोड तुम्हाला एक्झामला म्हणजे विंटर 18 मध्ये आलेला आहे आणि 6 मार्क्स साठी आला होता. म्हणजे तुम्हाला 4 मार्क्स ह्या सिंपल कोड साठी असतील आणि 2 मार्क्स तुम्हाला ह्या कॅल्क्युलेशन साठी असतील.
ओके. सो हे तुमच्या लक्षात आलं असेल आता. टायमर प्रोग्रामिंग आपण कसं करतो ते. एकदा परत रिवाइज करा सगळे प्रोग्राम्स आणि स्टडी करा ते, बिकॉज ऑल द प्रोग्राम्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. सो आता आपण टायमर प्रोग्रामिंगचा पार्ट इथे संपलाय. ठीक आहे. आता आपण सिरियल कम्युनिकेशनचा जो कोड आहे, म्हणजे सिरियल कम्युनिकेशनचा जो